बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। सबसे पहले हम बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे और बेहद की कला में जाकर आत्म स्वरूप में स्थित होंगे। और 1-2 सेकंड के लिए अगर कनेक्शन जुड़ता है तो जैसे करंट आता है ना, ऐसे बेहद की करंट वो तो 1 सेकंड में कितना भर सकता है। जब से स्थूल करंट इतना पावरफुल होता है तो वो तो बेहद का पावरफुल करंट है। इतनी एनर्जी है उसके अंदर, तो उसका तो हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता। तो ऐसी ताकत आ जाएगी आत्मा के अंदर। अब भारत के अंदर नक्शे के अंदर, भारत के नक्शे में परम प्रकाश, परम लाइट डालते रहना है और दादाजी को याद करते रहना है। दादाजी के सहयोगी बनना है और बेहद का विश्व कल्याण करना है। बेहद के विश्व परिवर्तन की धुन लगी रहे। ऐसे विश्व सेवाधारी बच्चों को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। सदा अपने को सहयोगी अनुभव करते हो। किसके? बेहद के दादाजी के। सहज लगता है जहाँ मुश्किल लगता है। बाप का वर्षा बच्चों का अधिकार है, तो अधिकार सदा सहज प्राप्त मिलता है। जैसे लौकिक बाप का अधिकार बच्चों को सहज होता है, तो आप भी अधिकारी हो। अधिकारी होने के कारण सहज योगी हो। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाप को याद करने के लिए मेहनत नहीं लगती। बाप को याद करना कभी मुश्किल होता ही नहीं है। यह बेहद का बाप है। हमारे दादाजी क्या है? यह बेहद का बाप है और अविनाशी बाप है। इसलिए सदा सहयोगी आत्माएं, भक्ति अर्थात मेहनत, ज्ञान अर्थात सहज फल की प्राप्ति, जितना संबंध और सहज स्नेह से याद करते हो उतना सहज अनुभव होता है। सदा अपना यह वरदान याद रखना कि मैं हूँ ही सहज योगी। तो जैसे स्मृति होगी वैसे स्थिति सदा ही बन जाएगी। बाप मिला, सब कुछ मिला, इसी खुशी में रहते हो ना। बाप का बनना अर्थात सब गुणों के, सर्व ज्ञान के खजानों के मालिक बनना। तो ऐसे मालिकपन की खुशी सदा रहती है। बाप के ही है, बाप के ही थे, लेकिन माया ने दूर कर दिया था, बिछड़ गए थे। अब फिर बाप ने अपना बना लिया। यही खुशी और स्मृति सदा आगे बढ़ाती रहेगी। सदा अपने आप को देखो, हर सब्जेक्ट में कहाँ तक समीप पहुँचे हो। जहाँ बाप का साथ है वहाँ सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है। सदा बाप हमारा सहयोगी है। इस श्रेष्ठ भाग्य के प्रति, इस श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहो। वह भाग्य और वह भाग्य विधाता, यह दोनों स्मृतियाँ सतही नष्टमुआ बना देगी और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। सदा एक बल एक भरोसा रहते हुए सबको यही अनुभव कराओ। संदेश देते चलो, एक दिन अवश्य आएगा जो बाप की प्रत्यक्षता विश्व में होगी। बेहद की क्या कहा है? एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब बाप की प्रत्यक्षता विश्व में होगी। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి సదా మీరు బాపు యొక్క
వారసత్వానికి అధికారి ఆత్మలు. సహజంగా అధికారాన్ని పొందే విధానం గురించి, యోగం గురించి చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి. ఫస్ట్ మనము బేహద్కే బేహద్ దాదాజీ తోటి కనెక్షన్ని జోడించాలి. అప్పుడు బేహద్కే బేహద్ కళలోకి వెళ్ళి ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండి 1-2 సెకండ్లు ఆ యొక్క స్టేజే ఉంటే బేహద్ కరెంటు అనేది వస్తుంది. 1 సెకండు ఎంత పవర్ వస్తుంది? ఇది బేహద్కే బేహద్ కరెంట్, విద్యుత్ శక్తి. స్థూలమైనటువంటి కరెంటు ఎంత పవర్ఫుల్లో అదేవిధంగా బేహద్కే బేహద్ పవర్ఫుల్ విద్యుత్ శక్తి కూడా అంత గొప్పదే. ఇది ఎంతో ఎనర్జీని మీ లోపలికి నింపుతూ ఉంటుంది. లెక్క అనేది మీరు అసలు కట్టలేరు. ఎంత పవరు, ఎంత విద్యుత్ శక్తి, ఎన్ని వోల్టేజ్, వోల్ట్స్, మెగా వోల్ట్స్ వచ్చిందో మీరు కొలవలేరు. అంత శక్తి మీ లోపల నిండుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు బేహద్కే బేహద్ దాదాజీ పైన ప్రేమతోటి కనెక్ట్ అయి ఉంటే. ఇప్పుడు భారతదేశం మ్యాప్ పైన దృష్టిని పెట్టి భారతదేశంలో పరం ప్రకాశము, పరం లైట్ వేస్తూ ఉన్నాను. మరియు దాదాజీని స్మృతి చేస్తూ ఉన్నాను అని సంకల్పం చేయండి. దాదాజీ సహయోగిగా అవుతారు, మీకు హెల్ప్ చేస్తారు. బేహద్ విశ్వ కళ్యాణకారిగా అవుతారు. బేహద్ విశ్వ పరివర్తన అనేటువంటి ధునిలో ఉన్నారు. ఏ కార్యక్రమంలో బిజీ అయి ఉన్నారు? బేహద్ విశ్వ పరివర్తన అనేటువంటి కార్యక్రమంలో ఉన్నారు. ఇటువంటి విశ్వ సేవాదారి పిల్లలకి, విశ్వ సేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. సదా మిమ్మల్ని మీరు సహయోగిగా అనుభవం చేసుకుంటూ ఉన్నారా? బేహద్ దాదాజీ యొక్క పవరు మీ లోపల చాలా చక్కటి అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. అన్నీ తేలికలు చేస్తూ ఉంటుంది. కష్టం అనేదే ఉండదు. బాపు యొక్క వారసత్వంకు బేహద్ పిల్లలే అధికారులు. అధికారం మీకు చాలా సహజంగా ప్రాప్తిస్తుంది. లౌకిక తండ్రి అధికారి పిల్లలకు అన్నీ తేలిక చేస్తూ ఉంటారు. మీరు కూడా అధికారి కనుక సహజయోగిగా అవుతూ ఉంటారు, సహయోగిగా అవుతూ ఉంటారు. మీకు దీనికి ఇంకా శ్రమ అనేటువంటి అవసరం లేదు, కష్టపడాల్సిన పని లేదు. ఏది పొందాలన్నా, ఏ స్థితి, ఏ అనుభూతి పొందాలన్నా కష్టపడాల్సిన పని లేదు. బేహద్ బాపుని జ్ఞాపకం చేయండి. కష్టం నుండి విముక్తి పొందండి. బాపుని జ్ఞాపకం చేయండి. కష్టం అనేది ఉండదు. బేహద్ బాప్ దాదాజీ లైట్ హౌస్, మైట్ హౌస్, అవినాశి తండ్రి. బేహద్ బాప్ అంటే అవినాశి తండ్రి. సదా సహయోగి ఆత్మలు. భక్తి అనగా కష్టాల నుండి విముక్తి చేశారు. జ్ఞానము అంటే సహజం. భక్తిలో శరీరం, మనసు, బుద్ధి భ్రమిస్తూ ఉంటుంది. మరలా క్యూల్లో నిలబడి టికెట్లు కొని మొక్కులు మొక్కి ఉపవాసాలు, జాగారాలు చేసి ఎన్నో రకాల సాధన చేస్తూ ఉంటారు.
ఇవన్నీ కష్టమే కదా. కేవలం ఒక ప్రేమతోటి తండ్రిని స్మృతి చేస్తూ, ఆ పవర్ని తీసుకుంటూ, జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ, ధారణ చేస్తూ, సేవాధారిగా అయ్యి ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. ఈ యొక్క సంబంధము ప్రేమతోటే ముడిపడింది. ప్రేమతోటే స్మృతి చేస్తూ ఉన్నారు. బాపు మీకు అన్నీ కూడా సర్వస్వం కూడా, ఆల్మైటీ అథారిటీ పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు అన్నీ అంత సహజంగా మీకు అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. అందుకనే సదా తమ యొక్క వరదానాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. నేను సహజ యోగిని అనే మాట స్మృతిలో ఉంచుకోండి. ఎలాంటి స్థితియో సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. బాపు మిల్ గయా, సబ్ కుచ్ మిల్ గయా. తండ్రి లభించాడు, అన్నీ లభించినట్లే. ఈ సంతోషంలో ఉంటారు కదా అంటున్నారు మా. బాపు బిడ్డలుగా అవ్వటము, భగవన్ బిడ్డలుగా అవ్వటము అంటేనే సర్వ గుణాలకు, సర్వ జ్ఞాన ఖజానాకు మాలిక్గా అయినట్టు. ఇలాంటి మాలిక్గా అయినటువంటి పిల్లలు సదా ఖుషీగా ఉంటారు. బేహద్దు పిల్లలు బేహద్దు స్థితిని కలిగి ఉంటారు. ప్రతి సబ్జెక్ట్లో కూడా ఎక్కడి వరకు ముందుకు వెళతారు అంటే బాపు సమీపానికి వెళ్తూ ఉంటారు. సబ్జెక్ట్లో సంపూర్ణంగా 100% ఉంటే బాపులాగా అవ్వటమే బాపు దగ్గరికి చేరే అర్హతను కలిగి ఉండుట. ఎక్కడైతే బాపు ఉంటారో అక్కడ మాయ ఉండదు, అసఫలత అనేది ఉండదు. సహయోగం సదా ప్రాప్తించే ఉంటుంది. సదా మనం సహయోగిగా, సహజయోగిగా శ్రేష్టమైనటువంటి భాగ్యం యొక్క పాటలు పాడుతూ ఉండగలుగుతాం. వాహ్ భాగ్య, వాహ్ భాగ్య విధాత, ఏమి నా భాగ్యము, ఏమి నా భాగ్య విధాత అంటూ ఈ రెండిటి యొక్క స్మృతులను స్వతహా నష్టో మోహులుగా తయారు చేస్తూ ఉంటుంది. సదా మిమ్మల్ని ముందుకు తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటుంది. సదా ఏక్ బల్ ఏక్ భరోసా, ఒకటే నమ్మకము, ఒక్కరి మీదే విశ్వాసం అనేటువంటి మాటతోటి స్థిరంగా ఉండగలుగుతారు. అన్నీ కూడా ఇదే అనుభవం చేయిస్తూ ఉంటుంది. సందేశం ఇస్తూ వెళ్ళండి. ఏదో ఒక రోజుకి తప్పకుండా బాపు ప్రత్యక్షం విశ్వం ముందు అయ్యేదే ఉంది. విశ్వపిత విశ్వం ముందు ప్రత్యక్షం అవుతారు అనే మురళి పాయింట్ ఉంది. ఏ విశ్వం ముందు? బ్రాహ్మణ ప్రపంచం. అది జరిగేదే ఉంది. ఏదో ఒకనాడు బాపు బేహద్ పిల్లల ద్వారా బ్రాహ్మణ ప్రపంచంలో ప్రత్యక్షం అయ్యేది ఉంది. తర్వాత బాహ్య ప్రపంచంలో ప్రత్యక్షమయ్యేది ఉంది. కాబట్టి ఈ మాటను సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. అచ్చా, బేహద్ పరం మహాశాంతి. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చెప్పేటువంటి దివ్య జ్ఞానము, సందేశాలు, అనంతభాయ్ మోటివేషన్ ఇన్స్పిరేషన్ వీడియోలు రోజు అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ వీడియోలు నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీ మొబైల్కి చేరాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. అప్పుడు మీరు రోజు సందేశాలను విని మీ జీవితాన్ని సహజంగా తీసుకుంటూ వారసత్వానికి అధికారులుగా కాగలుగుతారు. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.